Hello everyone, welcome to Smart Living Classes. In our previous video, we learnt how to be a good husband, that is meant for gents, and now let us learn how to be a good wife. Never be rude to your husband's family, relatives, and friends. Be warm, kind, positive, understanding, and friendly. Welcome your husband with a smile when he comes home instead of a sore face. A good wife honors her hubby using a pleasant tone, a happy smile on her face, and a neat and clean appearance. Always speak in a loving way and refrain from speaking in a harsh manner. Never choose to belittle, strike, humiliate, or otherwise harm him in private or in public. Respect him in front of others. Be honest, loyal, and dedicated to your husband. Do not take any major decisions about the family without consulting your husband. Do not hide things from your husband or keep secrets after marriage. Find time to sit and talk with your husband on a daily basis, even if it is for only half an hour. Be a good listener when your husband is talking. You may have a dozen important things to tell him, but allow him to talk first. Don't confront him with complaints and problems the moment he comes back from work. Fights or problems may happen between the two of you, but do not let the world know about it. Rather, solve it between yourselves. Do not resort to name calling, hitting, spitting, breaking dishes, or anything else when you lose your temper. If you do, he may actually start to fall out of love with you and you could lose him altogether. A husband expects his wife's support and understanding, especially in times of troubles. A good wife loves her hubby throughout his success and failures and provides reassurance when he is feeling down. Support your husband in all stages of his career and life. No man would like a nagging wife. If you want to get your own way, ask him nicely. Nagging can create unwanted rift or can make things worse between the two of you. And as a wife, you need to understand that your husband has a life other than you also. He has his family, friends, and colleagues who too are part of his life. He also may have some hobbies or passions he is involved in. Don't expect his undivided attention. Don't stop him if he wants to go out and hang out with his friends sometimes or engage in a hobby or sport that he likes. When you please your man, he would be obliged to please you too. Men like surprises too. It can be anything like organizing a birthday party without him knowing about it, making him his favorite snack or favorite dishes once in a while, even if you would rather eat something else. Men like praise and appreciation. Men like to hear the words I love you too. Give him a thoughtful gift once in a while. Don't withhold affection. A man likes his wife to smell good. If you are unhealthy or not presentable, a man may cheat on you. Maintain a clean house all the time. Clear away the clutter and spend time decorating the house. Treat him exactly the way you want him to treat you. Do not try to control your husband. Convey, convince, and compromise to some extent. An interfering wife can sometimes be too irritating. ఇప్పటిదాకా మనం చదివినవి తెలుగులో కూడా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు కూడా ఇది భార్యలకు మనం చెప్తున్న టిప్స్. ఎప్పుడు కూడా రఫ్గా రూడ్గా ఉండకూడదు. అది కూడా హస్బెండ్ యొక్క ఫ్యామిలీతో, వాళ్ళ రిలేటివ్స్తో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో ఎప్పుడు కూడా మనం రఫ్గా రూడ్గా ఉండకూడదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే చక్కగా కైండ్గా, ఎంతో ప్రేమగా, పాజిటివ్గా, సానుకూల దృక్పథంతో అందరినీ అర్థం చేసుకుంటూ
స్నేహపూరితంగా మెలగాలి అని చెప్తున్నారు. అలాగే అతన్ని గౌరవించాలి, చక్కటి స్వరంతో ఆహ్వానించాలి. అంటే రఫ్గా రూఢగా ఉండకూడదు అని అర్థం, కఠోరంగా మాట్లాడకూడదు అని. ఒక చక్కటి స్మైల్తో ఎప్పుడు కూడా పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో పరిశుభ్రంగా కనిపించాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రేమపూరితంగా మాట్లాడాలి, కానీ చాలా రఫ్గా మాట్లాడకూడదు. ఇంకా పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్ ఎక్కడైనా అంటే అందరితో కలిసి ఉన్నప్పుడు కానీ ప్రైవేట్గా కానీ హర్ట్ చేయకూడదు, అంటే గాయపరచకూడదు మానసికంగా. ఇంకొకటి ఏంటంటే రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అదర్స్, అందరి ఎదురుగా మనం గౌరవించాలి, అంటే చాటుగా కూడా గౌరవించాలని అర్థం. అండ్ డెడికేటెడ్ టు యువర్ యూ షుడ్ బీ ఆనెస్ట్ అండ్ లాయల్, ఎప్పుడు కూడా నమ్మకంగా ఉండాలి, నమ్మకం పోగొట్టుకోకూడదు, నిజాయితీగా ఉండాలి. మేజర్ డిసిషన్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు, కుటుంబానికి సంబంధించినవి కానీ ఏదైనా పెద్ద విషయాల్లో తప్పనిసరిగా అతన్ని సంప్రదించాలి. అంటే సొంతంగా పెద్ద పెద్ద విషయాలు డెసిషన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఫ్యామిలీలో కొంచెం డిస్టర్బెన్స్లు వస్తాయి, తనని లెక్క చేయట్లేదు అని అతను అనుకునే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. డు నాట్ హైడ్ థింగ్స్, అంటే ఏది కూడా ఏ విషయాలు దాచిపెట్టకూడదు. అంటే అతి ముఖ్యమైన మనిషి కాబట్టి జీవిత భాగస్వామి, ఏది కూడా దాచకుండా దాపరికం లేకుండా నిష్కల్మషంగా ఉండాలి. ఇంకొకటి ఎంత పనిలో ఉన్నా కూడా డైలీ బేసిస్, ఇట్ ఈస్ సెడ్ హియర్ ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్, ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఓన్లీ హాఫ్ ఎన్ అవర్, ఒక అరగంటైనా కలిసి గడపాలి. అది తప్పనిసరి. ఎంత పనిలో ఉండొచ్చు, ఎవరైనా ఎంత బిజీగానే ఉండొచ్చు, కానీ ఒక అరగంట కలిసి మాట్లాడడంతో ఎంతో రిలీఫ్గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు రైటర్. బీ గుడ్ లిజనర్ వెన్ హీ ఈజ్ టాకింగ్, అంటే అతను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు మంచిగా వింటూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. అంతేగాని మనం చెప్పేదే చెప్పుకుంటూ పోయి ఎదుటివాడిని మాట్లాడివ్వకుండా ఉంటే వన్ సైడ్గానే ఉంటుంది. మీరు గమనించండి, ఒక ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒకరే మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రెండోవారు లిజనర్గా మిగిలిపోతారు. అప్పుడు మనకు మాట్లాడాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు రైటర్, అండ్ యూ షుడ్ నాట్ క్యారీ కంప్లైంట్స్ ఆల్వేస్. ఎప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక ప్రాబ్లమ్స్ గురించి కానీ ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి నెగిటివ్ మాట్లాడుతూ, కొంతమంది ఉంటారు, ఇప్పుడు వర్షం వస్తుంది అనుకోండి, వర్షం వస్తుంది అంటే సరదాగా అనిపిస్తుంది, కానీ దాన్ని వెంటనే వీళ్ళు చాలా బాధగా మార్చుకుంటారు. అంత మంచి వర్షము, చక్కని వాతావరణాన్ని కూడా వాళ్ళు వెంటనే అయ్యో బట్టలు ఆరవేమో ఇలాంటి మాటలతో డిస్కరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అలా కాకుండా ప్లెజెంట్గా మాట్లాడుతూ ఎప్పుడు కూడా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేయకుండా మంచి విషయాలు పాజిటివ్ థింకింగ్తో ఉంటే ఎదుటి వాళ్ళు మనకి కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతారు మనతో మాట్లాడడానికి. ఫైట్స్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ మే హ్యాపెన్ బిట్వీన్, డు నాట్ లెట్ ద వరల్డ్ నో అబౌట్ ఇట్. అలాగే ఏంటంటే ప్రతి విషయాన్ని, చిన్న విషయాన్ని పెద్దగా చేసుకోవడం, అందరికీ చెప్పేయడం. ఇప్పుడు ఇంట్లో జరిగిన ఏదైనా ఒక విషయాన్ని, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ కావచ్చు, ఏదైనా ఒక డిస్కషన్ కావచ్చు, దాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పకూడదు. మనమే సాల్వ్ చేసుకోవాలి, అంటే వీరిద్దరే సాల్వ్ చేసుకోవాలి. డు నాట్ రిసార్ట్ ద నేమ్ కాలింగ్, హిట్టింగ్, స్పిట్టింగ్. ఏదైనా కోపం వచ్చినప్పుడు అది పగలగొట్టి ఇది పగలగొట్టి వారి మీద పెట్టి, నెపం వీరి మీద పెట్టి ఎవరినొకళ్ళని తిడుతూ అలా చేయకూడదు. దాంతో ఏమవుతుందంటే ఇద్దరి మధ్య ఉన్న బాండ్, ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అనుబంధం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్ వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే వైఫ్ నుంచి మంచి అర్థం చేసుకోవాలి. ట్రబుల్స్లో ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నా కూడా ఒక భార్య అనే మనిషి బాగా అర్థం చేసుకొని కోఆపరేట్ చేయాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆ భరోసా ఇవ్వగలగాలి, ఆ భరోసా ఇవ్వాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెంటల్లీ కూడా డౌన్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తూ నేను నీకున్నాను, నీకు నేను ఎప్పుడు సపోర్ట్ ఇస్తాను, నీ కష్టాల్లో కానీ నీ సుఖాల్లో కానీ నేనున్నాను అనే సపోర్ట్ మనం ఇవ్వగలగాలి. అది అన్ని స్టేజెస్లో కూడా, అది కెరీర్ పట్ల కూడా మనం కొన్నిసార్లు వాళ్ళు నిరాశతో కానీ ఎక్కడన్నా బయట కెరియర్లో దెబ్బతిన్నప్పుడు కానీ అప్పుడు కూడా మంచి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, ఫ్యామిలీ లైఫ్లో మాత్రమే కాకుండా. అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి సణుగుతూ గొణుగుతూ ఉండి దాన్ని పెద్దగా చేసి విషయాలని ఒక చాలా చివరి దాకా కొసదాకా లాగి, అంటే తెగేదాకా తెంపడం అనేది ఎప్పుడు మంచిది కాదు. అలాగే ఇంకొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీ హస్బెండ్కి వేరే ప్రపంచం కూడా ఉంది. ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్ ఇంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళందరితో కూడా గడపాల్సి వస్తుంది. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ వైఫ్ అనేది ఒక చిన్న జీవితంలో, చిన్న అని కాదు, ఒక జీవితంలో ఒక భాగం. అలాగే ఇంకా ఎన్నో విషయాలు ఉంటాయి వాళ్ళ జీవితంలో. అలాగే వాళ్ళ హాబీస్ అంటే అలవాట్లు, డిజైర్స్, వాళ్ళు చేసుకోవాలనుకున్న వేరే వేరే గోల్స్,
అవన్నిటికీ అడ్డు రాకూడదు, వాళ్ళ అభిరుచులకి అలవాట్లకి అడ్డం రాకూడదు. అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడు మనకి అటెన్షన్ పెట్టాలి అని కూడా కోరుకోకూడదు. డు నాట్ స్టాప్ హిమ్ ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు గో అవుట్ అండ్ హ్యాంగ్ అవుట్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ సమ్టైమ్స్ ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ ఏ హాబీ ఆర్ స్పోర్ట్ దట్ హీ లైక్స్. అంటే అతను కోరుకున్న స్పోర్ట్స్ కానీ లేదా ఫ్రెండ్స్తో గడపాలి అనుకున్న సమయాన్ని కానీ డిస్కరేజ్ చేయకూడదు. ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువసేపు ఉన్నావు, ఇంటికి లేట్గా వచ్చావు, ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అన్నీ కూడా మానేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలని కోరుకున్నారో మీరు అలాగే ఉండాలి. అంటే మీ పార్ట్నర్ మీతో ఎలా ఉండాలి అని మీరు కోరుకుంటున్నారో అలాగే మీరు కూడా వారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళకి సర్ప్రైజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సర్ప్రైజ్ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అని అర్థం. బర్త్డే పార్టీస్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ సర్ప్రైజ్గా ఏదైనా ఒకటి చేయండి. లేదంటే ఇష్టమైన ఒక మంచి ఫుడ్ ఐటెం కూడా అప్పుడప్పుడు సడన్గా సర్ప్రైజ్గా చేస్తే కూడా బాగుంటుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మెన్ లైక్స్ ప్రైజ్ అండ్ అప్రిసియేషన్ అని అంటున్నారు. అంటే ఎక్కువ మగవాళ్ళు జెంట్స్ వాళ్ళు కోరుకునేది ఏంటంటే ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళని అంటే పార్ట్నర్ ముఖ్యంగా వాళ్ళని పొగడాలని కాస్త మెచ్చుకోవాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారట. సో అది కూడా ఐ లవ్ యూ అనే మాట చెప్పించుకోవాలని వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఆరాటపడుతూ ఉంటారు. కాబట్టి అలాంటి థాట్ఫుల్ గిఫ్ట్స్ కూడా ఇస్తూ ఉండాలి అప్పుడప్పుడు కూడా. అలాగే ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మనసులో ఉన్న మంచి విషయాల్ని దాచుకోకండి. వారి పట్ల మీకు ఏదైనా ఒక మంచి విషయం తోస్తే మెచ్చుకోవాలనిపిస్తే వెంటనే మెచ్చుకోండి, అంతేకాని మనసులో పెట్టుకోకూడదు. దానివల్ల ఎదుటి వాళ్ళకి తెలీదు, కమ్యూనికేషన్ ఉండదు. మీరు వారిని ఎంత ఇష్టపడుతున్నారో అది వాళ్ళకి తెలియదు. మాటల ద్వారా చేతల ద్వారా ఇలా గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం ద్వారా తెలియపరచవచ్చు. అండ్ అలాగే ఇంకొకటి ఏంటంటే అన్హెల్దీగా ఉండకూడదు వాతావరణం. ఎప్పుడు కూడా నీట్గా ఉంచుకోవాలి, ఇల్లు వాకిలు అవన్నీ కూడా నీట్గా ఉంచుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా కంట్రోల్ చేయకుండా, కంట్రోల్ బదులు మెసేజ్ కన్వే చేయడం, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం, కాంప్రమైజ్ అవ్వడం, ఇవి చాలా ఒక మంచి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్కి ఇవన్నీ కూడా సూత్రాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్.